ರಮ್ಯ ಮನೋಹರ ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಡುವೆ ಪ್ರಶಾಂತ ಸುಂದರ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಅರಳಿ ನಿಂತ ಪವಿತ್ರ ದೇವಾಲಯ ನೆಲ್ಯಾಡಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಸಂತ ಮೋರ್ ಗ್ರಿಗೋರಿಸ್ರವರ ಮಂದಿರವಿದೆ. ಭಾರತಾದ್ಯಂತ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಸಂತ ಸೆಂಟ್ ಥೋಮಸ್ರವರ ಕೊಣಾಲು ದೇವಾಲಯದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಇಎಇ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿಷಪ್ ಕ್ರಿಸಸ್ಟೋಮಸ್ ಮಾರ್ಕೋಸ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಸುಂದರ ದೇವಾಲಯವಿದೆ. ಕೊಪ್ಪ ಮಾದೇರಿ ಮೋರ್ ಗ್ರಿಗೋರಿಸ್ ಚಾಪೆಲ್ನ ಪುಟ್ಟದಾದ ಮಂದಿರ. ಕೇರಳದ ಕೊಚ್ಚಿನ್ ಸಮೀಪದ ಪುಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಡ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ 15 ಜೂನ್ 1848ರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಸಂತ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಹಸಿದ ಹೊಟ್ಟೆ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಉಪವಾಸ, ನಿತ್ಯವೂ ಯೇಸುವಿನ ಸ್ಮರಣೆ, ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಧ್ಯೇಯ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಚಾಚೂ ತಪ್ಪದೆ ಪಾಲಿಸಿದ ಸ್ಮರಣೀಯ ಮಹಾನುಭಾವ. 10ನೆಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಡಿಕಾನ್ ಆಗಿ 18ನೆಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಸ್ಟ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದು 28ರ ಕಿರಿವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಿಷಪ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ಈ ಕಿರಿಯ ಸಂತ ಕೊಚ್ಚು ತಿರುಮೇನಿ, ಪರುಮಳ ತಿರುಮೇನಿ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧರು. ಪ್ರೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೋಷನ್ ಈಸ್ ಮೈಟರ್ ದೆನ್ ಎನಿ ವರ್ಲ್ಡ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಂಬ ಸತ್ಯವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿದ ಈ ಕಿರಿಯ ಸಂತ ಸಿರಿಯಾ ದೇಶದ ಅಂಧೋಕ್ಯ ಸಿಂಹಾಸನದಿಂದ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪಾತ್ರಿಯಾರ್ಕಿಸ್ರವರಿಂದ ನೇರ ಪೌರೋಹಿತ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯನೀಯ. ಬದುಕಿನುದ್ದಕ್ಕೂ ದೀನದಲಿತರ ಬಡವರ ಬಲ್ಲಿದರ ಗುರುವಾಗಿ ಸತ್ಯದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಸಂತರು ಕೇರಳದಾದ್ಯಂತ ಜೀಸಸ್ನ ಧರ್ಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರಿದ ಮಹನೀಯ ಗುಣನಿ. ಬಲ್ಲವರಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗಿ ಉಳ್ಳವರ ಸಿರಿಯಾಗಿ ಸಾಗಿದ ಈ ಮಹಾನ್ ಸಂತ 1902 ನವೆಂಬರ್ 2ರಂದು ಹಸಿದವರಿಗೆ ಅನ್ನವನಿತ್ತು ಉಪವಾಸದಿಂದಿದ್ದು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಾಗಿದ ಜೀವನವನ್ನು ಎಳೆಯ 54ನೆಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪರಮ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದರು. ಈ ಪುಣ್ಯ ಪುರುಷನನ್ನು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಸ್ಮರಿಸುವ ಪುಣ್ಯ ಕಾಯಕವೇ ಮೋರ್ ಗ್ರಿಗೋರಿಸ್ ಓರ್ಮ ಪೆರ್ನಾಡ್. ಸಂತರ ಸ್ಮರಣೆಯ ಹಬ್ಬವನ್ನು ನೆಲ್ಯಾಡಿ ಕೊಪ್ಪದ ಸಂತರ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಬದುಕಿನುದ್ದಕ್ಕೂ ಪಾಮರನಾಗಿ ಬಾಳಿದ ಈ ಸಂತ ಪವಾಡ ಪುರುಷನಾದುದು ನೊಂದವರ ಕಣ್ಣೀರೊರೆಸಲು. ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶರಣಾದವರ ಬಾಳಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದವರು ಹರಕೆ ಹೊತ್ತಾಗ ಸಂತಾನ ಕರುಣಿಸಿದ ಸಂತ. ಅಂಧರ ಬಾಳಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗಿ ಗೋಚರಿಸಿ ಹಲವು ಐತಿಹ್ಯಗಳ ಪವಾಡ ಪುರುಷನಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವ ಗುರು ಮೋರ್ ಗ್ರಿಗೋರಿಸ್ ತಿರುಮೇನಿಯವರ 119ನೇ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಮರಣೆಯ ಸಂಭ್ರಮ. ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಈ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31ರಿಂದ ಧರ್ಮಗುರು ವಿಕಾರಿ ಫಾದರ್ ಬಿನ್ ಜೋಸೆಫ್ ರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಧ್ವಜಾರೋಹಣದೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಗೊಂಡು 1/11/2021 ಸೋಮವಾರದಂದು ಪ್ರಭಾತ ದರ್ಶನ ಪ್ರಾರ್ಥನಾದಿಗಳು ನಡೆದು ಕೊಣಾಲಿನ ಮಾತ್ರ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಪೂಜಾದಿಗಳು ನಡೆದು ನಂತರ ವಾಹನ ಜಾಥದೊಂದಿಗೆ ವೈಭವದ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಿತು.
പരിശുദ്ധ അന്ത്യോക്യ സിംഹാസനത്തിന് കീഴിലുള്ള പൗരസ്ത്യ സുവിശേഷ സമാജം അധിപതിരാസനത്തിലെ നെല്ലിയാടി ആറള സെൻറ് തോമസ് യാക്കോബായ സുറിയാനി പള്ളിയുടെ കീഴിലുള്ള മോർ ഗ്രിഗോറിയോസ് ചാപ്പലിലെ വലിയ പെരുന്നാളാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നടത്തുന്നത്. ഈ ദേശത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹമായി ഈ പെരുന്നാൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അനേക ജനങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായി ഇത് തീരുന്നു. അനേകം ആളുകൾ പ്രാർത്ഥനയോടും നേർച്ചയോടും കാഴ്ചകളോടും സർവോപരി കണ്ണുനീരോടുകൂടിയ അർത്ഥനയോടും കൂടെ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ്. പരിശുദ്ധൻ്റെ മധ്യസ്ഥത എത്രയോ പ്രകടമായ നിലയിൽ അനേകർക്ക് സാക്ഷ്യം പറയത്തക്ക നിലയിൽ ഈ ദേശത്ത് അനുഭവപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നത് ഓർത്ത് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ പെരുന്നാളിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യക്രമങ്ങളിലും എപ്പിസ്കോപ്പാച്ചന്മാരും ബഹുമാനരായ വൈദികരും ഇടവക അംഗങ്ങളും ഈ ദേശം മുഴുവൻ സഹകരിക്കുന്നു, നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വിനയത്തോടെ ഓർക്കുന്നു, ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. പരിശുദ്ധ അന്ത്യോക്യ സിംഹാസനത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രധാനാചാര്യത്വ നൽവരം പ്രാപിച്ച പുണ്യപിതാവിൻ്റെ ഓർമ്മ തീർച്ചയായും എല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹമാണ്. ഞങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടെ പരിശുദ്ധ പിതാവിൻ്റെ മധ്യസ്ഥതയിൽ ദൈവത്തിൽ ശരണപ്പെടുന്നു, അഭയപ്പെടുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധ അന്ത്യോക്യ സിംഹാസനത്തിൻ്റെ കീഴിലുള്ളതായ പരിശുദ്ധനായ മോർ ഗ്രിഗോറിയോസ് ബാവായുടെ പെരുന്നാൾ ഇന്ന് ഈ കൊപ്പം ഭാഗത്തുള്ളതായ ഈ ചാപ്പലിൽ ജാതിമത ഭേദമന്യേ ഈ പ്രദേശം ഒന്നടങ്കം ആചരിക്കുമ്പോൾ ഈ സന്തോഷത്തിൽ പങ്കുചേരുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം നൽകിയ ഈ വലിയ കൃപയ്ക്കായി ദൈവത്തെ മുന്നമേ സ്തുതിക്കുക. പരിശുദ്ധൻ്റെ മധ്യസ്ഥത ഈ പ്രദേശത്തുള്ളതായ എല്ലാ ആളുകളും ആ പരിശുദ്ധൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുന്നത് ഈ ദേശത്തിനും ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും അതൊരു അനുഗ്രഹമായി തീരുന്നു എന്നുള്ളതിൽ ഒത്തിരി സന്തോഷിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധൻ്റെ തിരുശേഷിപ്പ് ഇവിടെ സ്ഥാപിതമായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തൊട്ടേ അനേക രോഗികൾ വന്ന് സൗഖ്യപ്പെടുകയും അനേകർ കണ്ണുനീരോടെ പ്രാർത്ഥിച്ച് അനുഗ്രഹം പ്രാപിച്ച് മടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹമാണ്. ഈ പരിശുദ്ധൻ്റെ പെരുന്നാൾ ഏറെ അനുഗ്രഹമായി തീരുവാൻ തക്കവണ്ണം ഈ ദേശത്തിന് ഇതൊരു അനുഗ്രഹമായി തീരുവാൻ തക്കവണ്ണം സർവശക്തനായ ദൈവം എല്ലാ നന്മകളും കൃപകളും നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കും. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಸಂತರ ನಾಮ ಪವಿತ್ರತೆಯ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಕೊಣಾಲು ಸೆಂಟ್ ಥಾಮಸ್ ಜಾಕೋಬೈಟ್ ಚರ್ಚಿನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೊಪ್ಪದಲ್ಲಿರುವ ಸಂತ ಗ್ರಿಗೋರಿಯೋಸ್ ಅವರ ನಾಮದಲ್ಲಿರುವ ದೇವಾಲಯದ ಹಬ್ಬವನ್ನು ನಾವು ನವೆಂಬರ್ 1 ಮತ್ತು 2ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸುಮಾರು 7 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪ ಎನ್ನುವಂಥ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಂತರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವಾಲಯ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡಂಥ ಈ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡಂತಹ ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ದಿನದ ತನಕ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ನೂರಾರು ಮಂದಿ ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಇದು. ಸಂತ ಗ್ರಿಗೋರಿಯೋಸ್ ಅವರ ಪವಿತ್ರ ಶರೀರದ ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ಈ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ. ವಿಶ್ವ ಸಿರಿಯನ್ ಆರ್ಥೋಡಾಕ್ಸ್ ಚರ್ಚಿನ ಪರಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಯಾರ್ಕ್ ಅವರ ಅನುಮತಿಯೊಂದಿಗೆ ಇಂದು ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತ ಗ್ರಿಗೋರಿಯೋಸ್ ಅವರ ಹಬ್ಬವು ನಾಮವೂ ಕೂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇವಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಜೀವನದ ನಂತರವೂ ಅವರ ಶರೀರದ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಅವರ ಸ್ಪರ್ಶನದಿಂದ ದೊರೆಯುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸೌಖ್ಯದ ಒಂದು ಅನುಭವದಿಂದ ಈ ಸಣ್ಣ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ನೂರಾರು ಮಂದಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು 1 ಮತ್ತು 2ನೇ ತಾರೀಕಿನ ದಿನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದು ಸೇರುವಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಸಂತರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಬಯಸಿಕೊಂಡು ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಈ ನೆಲ್ಯಾಡಿ ಸೆಂಟ್ ಥಾಮಸ್ ಜಾಕೋಬೈಟ್ ಚರ್ಚಿನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಈ ಕೊಪ್ಪ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂತ ಗ್ರಿಗೋರಿಯೋಸ್ ನಾಮಧೇಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿರುವ ಈ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮತ್ತು ನಾಳೆ ಸಂತರ ಪುಣ್ಯ ಹಬ್ಬವು ಆಚರಿಸಲ್ಪಡುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ
ಬಂದು ಸೇರಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಲೆಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ശുഭാശയങ്ങളും കോർത്താ ഇದ್ದೀನಿ. നമസ്കാരങ്ങൾ. ദൈവതിരുനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. പരിമല ഗ്രിഗോറിയോസ് തിരുമേനിയുടെ ഓർമ്മ പെരുന്നാൾ ഇന്നും നാളെയുമായി കൊണാൽ സെൻറ് തോമസ് യാക്കോബ് സുറിയാനി പള്ളി ഇടവകയും ഈ ദേശം നിവാസികളും കൂടി കൊണ്ടാടുമ്പോൾ പരിശുദ്ധൻ്റെ മധ്യസ്ഥത മൂലം അനേകർക്ക് ഈ നാളുകളിൽ സൗഖ്യവും വിടുതലും സമാധാനവും ലഭിക്കുന്നതായ അനുഗ്രഹീതമായ നാളുകളിൽ പരിശുദ്ധൻ്റെ മധ്യസ്ഥതയിൽ അവയപ്പെട്ട് ഇന്നും നാളെയുമായി പെരുന്നാൾ കൊണ്ടാടുമ്പോൾ പെരുന്നാളിന് എല്ലാവിധമായ പ്രാർത്ഥന ആശംസകളും നന്മകളും നേരുന്നു. ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ಸಂತ ಥೋಮಸ್ ದೇವಾಲಯ ಕೊಣಾಲು ಇದರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಂತ ಗ್ರಿಗೋರಿಯಸ್ ಚಾಪೆಲ್ ಇದು ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ದೇಶ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅನೇಕ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ, ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅನಾರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ತಾಣವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೊಂದು ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ತಾಣವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಅನೇಕರು ಇದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ವಾರ್ಷಿಕ ಹಬ್ಬ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ 1 ಮತ್ತು 2 ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಹಬ್ಬ ಅನೇಕರಿಗೆ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ತರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಆಶಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೊರೋನಾದಂಥ ಮಹಾಮಾರಿ ಅದರ 3ನೇ ಅಲೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಿನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಳೆ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಮಳೆ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ದೇವರ ದಯೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರು ದಯಪಾಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಊರಿಗೂ ಸಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಷ್ಟೇ. ಚಾಪಲ್ನ ಈ ಹಬ್ಬವು ನಿನ್ನೆ 31/10/2021 ಅದೊಂದು ಸಂಜೆ ಧ್ವಜಾರೋಹಣದೊಂದಿಗೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿತ್ತು. ಸಂಜೆ ರ್ಯಾಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಚಾಪಲಿಗೆ ಬರಲಾಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಗಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫುಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದೆ. ದೇವರ ದಯದಿಂದ ನಿನ್ನೆವರೆಗೂ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಳೆಯೆಲ್ಲ ಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ದೇವರ ಕೃಪೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ರ್ಯಾಲಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಳೆಯೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ತುಂಬ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. 190ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಸೈಂಟ್ ಗ್ರಿಗೋರಿಯಸ್ ರವರ ವಾರ್ಷಿಕ ಹಬ್ಬವನ್ನು ನಾವು ಕೊಂಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಇದರ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಿನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಚರ್ಚಿನ ವಿಕಾರ್ ಹಾಗೂ ಚರ್ಚಿನ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ನಾವು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. മറിയമേ, നിനക്ക് സമാധാനം. ദൈവമേ, നല്ല കൃപയും പ്രകാരം സൃഷ്ടിക്കണമേ. ആത്മാവിനെ നിന്റെ തിരുവമ്പിൽ നിന്നും എന്നെ തള്ളിക്കളയണമേ. നിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ എന്നിൽ നിന്ന് എടുക്കുകയും വരുതേ. എന്റെ നാമത്തിൽ നീതിയെ സ്തുതിക്കണമേ. എന്റെ തുറക്കണമേ. എന്റെ വായിൽ നിന്റെ സ്തുതികളെ പാടും. സഖ്യവാനോട് നന്മ ചെയ്യണമേ. ഓർസ്ലേമിന്റെ മതിലുകളെ പൊഴിയണമേ. അപ്പോൾ നീതിയോടുകൂടി ബലിയിടണം. ഹോമബലികൾ ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ നിന്റെ ബലിപീഠത്തിന്മേൽ കാളുകൾ ബലിയാക്കിയും ദൈവമേ അതുകൊണ്ടാണ്
സിംഹാലയത്തിൽ നിന്ന് തള്ളിക്കളയും. ഓരോരുത്തരും നിങ്ങളെ കൊല്ലുന്നത് ദൈവത്തിന് വഴിപാടർപ്പിക്കുകയാകുമോ എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന നാഴികയും വരും. അവർ എൻ്റെ പിതാവിനെയാകട്ടെ എന്നെയാകട്ടെ അറിഞ്ഞിട്ടല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവ് ഇപ്രകാരം കൽപ്പിച്ച് ചെയ്തു. കൂടെ തന്നെ കാണേണ്ടതും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുമാണ്. വിനയത്തോടെ ഇതാ കർത്താവിൻ്റെ ദാസിയും അവിടുത്തെ വാക്കുപോലെ എനിക്ക് ഭവിക്കട്ടെ എന്ന ദൈവവചനത്തിൻ്റെ മുൻപാകെ പരിശുദ്ധ കന്യമർത്തം പറയും അമ്മ ആയിരുന്നത് പോലെ കർത്താവെ അടിയങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന വചനത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ അപ്രകാരം സമർപ്പിക്കേണ്ടതിന് ഞങ്ങളെയും ഒരുക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് വചന കേൾവിക്കായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുങ്ങാം. ഏറ്റവും സ്നേഹ ആദരവോടുകൂടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛനെ വചന ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് ക്ഷണിക്കും. ഉണ്ടാകട്ടെ. ഇത്രയും ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛൻ ഇടവകയുടെ അനുഗ്രഹീത വികാരി, എത്രയും ബഹുമാനപ്പെട്ട ബിനോ ജോസഫ് അച്ഛൻ, എത്രയും ബഹുമാനപ്പെട്ട വിൽസൺ അച്ഛൻ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ജിജൻ അബ്രഹാം അച്ഛൻ, ബഹുമാനപ്പെട്ട അനൂപ് അച്ഛൻ, സ്നേഹമുള്ള ആശീർവാദം നൽകുന്നതായ രീതികൾക്കൊക്കെ മാറ്റം സംഭവിക്കാറുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ അവരെ മാറി കടന്നു വരാറുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഓരോ വർഷവും പെരുന്നാൾ ശുശ്രൂഷകൾ നടത്തപ്പെടുമ്പോൾ ആത്മീയമായ ശുശ്രൂഷകൾക്കൊന്നും ഒരു മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ തന്നെയും നമുക്ക് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കേണ്ടിയിരിക്കും. ഓരോ പെരുന്നാൾ ആഘോഷം വഴിയായിട്ടും നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചലനം ഉണ്ടാക്കുവാനായിട്ട് ഈ പെരുന്നാൾ ആഘോഷങ്ങള് സാധ്യമായിട്ട് തീരേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമായ കാര്യം തന്നെയാണ്. പുണ്യപ്പെട്ട പിതാക്കന്മാരുടെ ജീവാവസാനം ഓർത്ത് അവരുടെ വിശ്വാസം അനുകരിക്കണമെന്ന് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരു വർഷം എത്ര പെരുന്നാളുകളിൽ നാം പങ്കെടുക്കാറുണ്ട്. ശുദ്ധിമതിയായ ദൈവമാതാവിന്റെ ആലയത്തിലും അതിലുപരിയായിട്ട് കേരളത്തിലുള്ള വിവിധ ആലയങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ പോയി പെരുന്നാളുകളിൽ സംബന്ധിക്കാറുണ്ട്. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ പെരുന്നാളുകളിൽ സംബന്ധിച്ച് പോരുന്നവരായിട്ട് മാത്രം മാറ്റപ്പെടുകയല്ലേ എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പെരുന്നാളിനെ സംബന്ധിച്ചാൽ മാത്രം പോലും മറിച്ച് ആ പുണ്യപ്പെട്ട പിതാക്കന്മാരുടെ ജീവിത മാതൃകയെ നമുക്ക് ഒന്ന് സ്വായത്തമാക്കി എടുക്കുവാൻ അവരുടെ ജീവിത മുഖാന്തരമായിട്ട് അവർ നമുക്ക് കാണിച്ചെന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു ജീവിത മാതൃകയെ എന്നതിന് കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പരിശോധിച്ചു നോക്കണം. പുണ്യപ്പെട്ട പിതാക്കന്മാരെ വിശുദ്ധന്മാരെന്നും ഭാഗ്യവാന്മാരെന്നും നോക്കുകയും നമ്മൾ അവരെ പുകഴ്ത്താറുണ്ട്, പുകഴ്ത്തി പാടാറുണ്ട്. ഭാഗ്യാവസ്ഥ അവർക്ക് എപ്രകാരമാണ് ലഭിച്ചതെന്നും കൂടി നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. സങ്കീർത്തന പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഭാഗ്യാവസ്ഥ എപ്രകാരം ലഭിക്കുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 5-ാം അധ്യായം 3 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോഴും ആരാണ് ഭാഗ്യവാന്മാരെന്ന് കൂടി അവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സങ്കീർത്തന പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായം 1 വാക്യങ്ങൾ ഇപ്രകാരമാണ്: ദുഷ്ടന്മാരുടെ ആലോചന പ്രകാരം നടക്കാതെയും പാപിയുടെ വഴിയിൽ നിൽക്കാതെയും പരിഹാസികളുടെ ഇരിപ്പിടത്തിൽ ഇരിക്കാൻ അദ്ദേഹം നിന്നില്ല. പരിഹാസികളുടെ ഇരിപ്പിടത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇരുന്നില്ല. മറിച്ച് എന്താ ചെയ്തത്? യഹോവയുടെ ന്യായപ്രമാണത്തെ സന്തോഷിച്ച് അവന്റെ ന്യായപ്രമാണത്തെ രാപകൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പുണ്യപ്പെട്ട പിതാവിനെ ഭാഗ്യവാനെന്ന് നമ്മൾ പുകഴ്ത്തുന്നതും പരിശുദ്ധനെന്ന് പരിശുദ്ധ സഭ പ്രകീർത്തിക്കുന്നതും ആ പുണ്യപ്പെട്ട പിതാവിന്റെ മധ്യസ്ഥതയിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുന്ന അനേക ആളുകൾക്ക്, ജാതി മത വ്യത്യാസമന്യ അനേക ആളുകൾക്ക്
സഹായങ്ങളും അനുഗ്രഹങ്ങളും ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഭൗതികമായ നിലയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഭാഗ്യാവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? എന്താണ്? ഒരു ലോട്ടറി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ വലിയ ഭാഗ്യവാൻ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മക്കള് ഒരാള് അമേരിക്കയിലും, ഒരാൾ കേരളയിലും, ഒരാൾ UK യിലും ഒക്കെയും ആണെങ്കിൽ നാട്ടുകാർ പറയും എന്താ അവര് ഭാഗ്യം ചെയ്തവരാ. എന്താ? അവരുടെ മക്കളുടെ വിദേശത്താ, ഇഷ്ടംപോലെ പണം എന്ന് വരികയല്ലേ, അവര് ഭാഗ്യവാന്മാരല്ലേ. ഭൗതികമായ നിലയിൽ ഭാഗ്യാവസ്ഥ നേടിയിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല, അത് നൈമിഷിക മാത്രമാണ്. ശാശ്വതമായ ഭാഗ്യാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മീകമായ നിലയിൽ വേണം അത് നേടിയെടുക്കുവാനായിട്ട്. അത് നേടിയെടുത്തവരാണ് പുണ്യപ്പെട്ട പിതാക്കന്മാരും ശുദ്ധിമതികളും. അതുകൊണ്ടാണ് ദുഷ്ടന്മാരുടെ ആലോചന പ്രകാരം നടക്കരുത്. പുണ്യപ്പെട്ട പിതാക്കന്മാർ നടന്നില്ല. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ആളുകള് നമ്മളോട് പറയുന്നതായ കാര്യങ്ങൾ അപ്പാടെ വിശ്വസിച്ച് നമ്മൾ മുന്നോട്ടിറങ്ങുന്നത്. പക്ഷേ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ആലോചന പ്രകാരം വേണം ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കാനായിട്ട്. പാപിയുടെ വഴിയിൽ നിൽക്കരുത്. പാപാവസ്ഥയിലേക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മൾ വഴിമാറി ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധ്യമായിട്ട് തീരരുത്. പാപത്തിന്റെ അവസ്ഥകളിൽ നിന്ന് ഓടി ഒളിവിക്കുവാനായി നമുക്ക് ഇടയായിട്ട് തീരണം. പഴയ നിയമം വായിക്കുമ്പോൾ യൗസേപ്പിന്റെ ജീവിതം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ യൗസേപ്പ് പൊത്തുപേറിന്റെ ഭാര്യയുടെ അടുക്കലായിരിക്കുമ്പോൾ അവള് ഇവനിൽ ആകൃഷ്ടനായിട്ട് പാപം ചെയ്യുവാനായിട്ട് നിർബന്ധിക്കുമ്പോൾ യൗസേപ്പ് അവിടെ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് വേദപുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. വേണമെങ്കിൽ പാപത്തിന്റെ അവസ്ഥയിലൂടെ അവൻ കടന്നു പോകാമായിരുന്നെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറി അവൻ അവിടെ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയാണ്. പാപം ചെയ്യുവാൻ അവസരമുള്ളപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് അകന്നു മാറി ജീവിക്കുന്ന അനുഭവമാണ് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാകേണ്ടത്. എത്രമാത്രം നമുക്കതിന് സാധ്യമാകുന്നുണ്ട്. പാപാവസ്ഥയിലൂടെ ഈ ലോകം കടന്നു പോകുമ്പോൾ, ഈ ലോകം നമ്മെ പാപത്തിലേക്ക് മാടി പിടിക്കുമ്പോൾ അതിൽ അകപ്പെട്ടു പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ജാഗരൂകരായിരിക്കണം. അപ്രകാരം ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം കൂടുതലായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ. ഇവിടെ രസിക്കുന്നുണ്ട്, അവനെ പുച്ഛിക്കുന്നുണ്ട്, ഈ പാപിയായ മനുഷ്യനാണ്. എന്നിട്ട് കർത്താവ് എന്തിനാ അവന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നു? എങ്കിലും ഇതാ കർത്താവ് അവന്റെ ഭവനത്തിൽ കടന്നു ചെന്ന് അവന്റെ പാപത്തെ ക്ഷമിച്ച് ഇവനും അബ്രഹാമിന്റെ പുത്രനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു വലിയ വിടുതൽ അവൻ അവിടെ നൽകി കൊടുക്കുമ്പോൾ അവൻ ചെയ്ത പാപങ്ങളൊക്കെയും അവൻ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിച്ച് വിശ്വസ്തനായിട്ട് നീതിമാനായിട്ട് അവൻ അവിടെ മാറുകയാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഞാനും നിങ്ങളും ഇപ്പോൾ പാപത്തിന്റെ അവസ്ഥയിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. എങ്കിലും അവിടെ നിന്നും ദൈവം നമ്മെ കൈപിടിച്ചുയർത്തുവാൻ അവൻ മതിയായവനാണ്. അപ്പോൾ പാപത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ നമ്മെ കൈപിടിച്ചുയർത്തുവാൻ നമ്മുടെ കർത്താവ് മതിയായവനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണ്? കർത്താവിനെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് സ്വീകരിക്കുകയും അത് മുഖാന്തരമായിട്ട് പാപചിന്തകളൊക്കെയും പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉപേക്ഷിച്ച് വിശ്വസ്തരും നീതിമാന്മാരുമായിട്ട് മാറുവാൻ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും സാധിക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഓരോ പെരുന്നാൾ ആഘോഷങ്ങളും നമുക്ക് ഏവർക്കും വലിയ മാറ്റത്തിന്റെ അനുഭവമാണ് ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത്. പക്ഷേ എത്രമാത്രം നമ്മൾ മാറാറുണ്ട്? ആ വലിയ പ്രാർത്ഥനയും ഉപവാസവും ധ്യാനമൊക്കെയുമായിട്ട് പിതാക്കന്മാർ കഴിഞ്ഞുകൂടിയപ്പോൾ അവിടെ ശരീരം ക്ഷീണിച്ചുവെങ്കിലും ആത്മാവിൽ അവർ ഓരോ നേരവും ബലപ്പെട്ടു പോന്നിരുന്നു. നമുക്കും ആത്മാവിൽ ബലപ്പെടുവാനായിട്ട് സാധ്യമാകണം. പ്രിയമുള്ളവരെ, ആത്മാവിൽ ബലപ്പെടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ സമയത്തും കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന അനുഭവം. പാവമംഗലമായ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് ദൈവീകമായ ചിന്തയിലേക്ക് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളും ഓർത്ത് ഒരു കർത്താവിന് വേണ്ടി ലോകത്തിൽ ജീവിച്ചവരാ, മറ്റൊന്നിനും വേണ്ടി ജീവിച്ചവരല്ല. ഭൗതികമായ നേട്ടങ്ങളൊന്നും അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല, മറിച്ച് ആത്മീയമായ നേട്ടങ്ങൾ മാത്രം. ആത്മാവിനെ പുഷ്ടിപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർ നേടിയെടുക്കുക തന്നെ ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മുൻപോട്ടുള്ള ജീവിതയാത്രയിൽ ആത്മാവിൽ ബലപ്പെട്ട് നമ്മുടെ ശരീര മനസ്സുകളെ വിശുദ്ധിയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ നമുക്ക് ഇടയായിട്ട് തീരുമ്പോൾ
ഓരോ പെരുന്നാൾ ആഘോഷം നമുക്ക് അനുഗ്രഹമായി തീരും. അതുകൊണ്ട് ഇന്നും നാളെയുമായിട്ട് ഈ ഇടവക വെണ്ണിപ്പെട്ട പിതാവിന്റെ പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ കടന്നു വന്ന നിങ്ങൾ ഏവരും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. അതുകൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരാ നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹം പ്രാപിച്ച് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം വെണ്ണിപ്പെട്ട പിതാക്കന്മാരുടെ മധ്യസ്ഥ നമുക്ക് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കുമൊക്കെയും അനുഗ്രഹമായി തീരുവാനായിട്ടൊക്കെയും ഇടയായിട്ട് തീരും. ഇന്ന് കടന്നു വന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കളെയും പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർക്കുകയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോഴത്തെ ഈ പ്രത്യേക സാഹചര്യമൊക്കെയും മാറി കർത്താവ് നമുക്ക് നല്ല കാലങ്ങളെ നൽകി തരുക തന്നെ ചെയ്യും. കഷ്ടതകളും പ്രയാസങ്ങളും കടന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓടി വിളിക്കേണ്ടവല്ല, മറിച്ച് ദൈവത്തെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കേണ്ടവരാണ്. ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് പറയുന്നത് മുൻപോട്ട് നോക്കി ഗമിക്കേണ്ടവരാണ്, നടക്കേണ്ടവരാണ്. എന്തൊക്കെ പ്രതികൂലതകളും കടന്നു വന്നാലും അതിനൊക്കെയും തരണം ചെയ്യുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ വലിയ കൃപ നമ്മോട് കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടെ മുൻപോട്ട് ജീവിക്കുവാൻ നമുക്ക് ഏവർക്കും ഇടയാകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഈ പുണ്യപ്പെട്ട പിതാവിന്റെ പെരുന്നാൾ സംബന്ധിക്കുന്ന നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ദൈവത്തിന്റെ വലിയ നന്മകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും എല്ലാവരോടും പ്രത്യേകമായ നന്ദി സ്നേഹം ഈ തരണത്തിൽ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകളെ ചുരുക്കുകയാണ്. ദൈവത്തിരുനാമം മാത്രം മഹത്വപ്പെടുവാൻ. സമയമാണ്. ഇതേപോലെ നമുക്ക് വണങ്ങിക്കൊണ്ട് ആശീർവാദം സ്വീകരിക്കും.
സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ച എല്ലാവരെയും ഇവിടെ ഓർക്കുന്നു. ഈ ദേശം ഈ ജാതിമത ഭേദമന്യേ ഈ ദേവാലയത്തിൽ ഒത്തിരി കരുതിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ചാപ്പലുകൾ വന്നതിന് ശേഷം ഈ ദേശം തന്നെ ഒത്തിരി അഭിവൃദ്ധിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒത്തിരി കരുതുന്ന, ഏറെ സ്നേഹിക്കുന്ന, അദ്ദേഹത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ച് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമെന്ന നിലയിൽ തന്നെ ഈ ദേവാലയത്തെ കാണുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട്, കത്തോലിക്ക സഭയിലെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളോട്, മറ്റ് സ്വഭാവവിഭാഗങ്ങളിലെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട്, ഈ ജാതി ഭേദമന്യേ മറ്റെല്ലാവരും ഒത്തിരി നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടെ നന്ദിയും പ്രാർത്ഥനകളും ദൈവമായിട്ട് ಮಂಗಳವಾರದಂದು ವಿವಿಧ ಪೂಜೆಗಳು ಮಧ್ಯಸ್ಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದಾದಿಗಳು ನಡೆದು ಭೋಜನಕೂಟದೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಪನಗೊಂಡಿತು. ಧರ್ಮಗುರು ವಿಕಾರಿ ಫಾದರ್ ಬಿನ್ ಜೋಸೆಫ್ ರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರೆವರೆಂಡ್ ಫಾದರ್ ಅನೀಶ್ ಪಾರಶೇರಿ, ಸೈಂಟ್ ಮೇರೀಸ್ ಸೋನೂರು ಚರ್ಚ್ ಮೀನಂಗಾಡಿ ಮತ್ತು ರೆವರೆಂಡ್ ಫಾದರ್ ಜಾನ್ ವರ್ಗೀಸ್ ಕೋರ್ ಎಪಿಸ್ಕೋಪ್, ರೆವರೆಂಡ್ ಫಾದರ್ ಜೀಜನ್ ಅಬ್ರಾಮ್, ರೆವರೆಂಡ್ ಫಾದರ್ ವಿಲ್ಸನ್, ರೆವರೆಂಡ್ ಫಾದರ್ ಅನೂಪ್ ರವರು ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದರು. ನೂರಾರು ಭಕ್ತರು ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸಂತರ ಪವಿತ್ರ ಬಲಿಪೂಜೆ ಮೆರವಣಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯನ್ನು ಯಾಚಿಸಿ ಸಂತರ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು.